கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்தினால் உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்துகிறேன். In the name of Jesus Christ, I greet you all. So I thank God that He has given this opportunity to share the word of God. கர்த்தர் இந்த நாளில் ஆண்டுடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ள தந்த அந்த அருமையான வேலைக்காக கர்த்தருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். Today I want to talk about our inner man should be renewed. இன்றைய தினத்தில் நான் உங்களுக்கு பேச வேண்டிய விடயம் எதுவென்றால், நமது உள்ளான மனுஷன் புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும். ஹல்லேலூயா. our inner man should be renewed. நமது உள்ளான மனுஷன் புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும் என்ற விடயத்தை பற்றி நான் இப்பொழுது உங்களோடு சில நிமிஷங்கள் பேச விரும்புகிறேன். கண்களை மூடி நாம் ஜெபம். Let us pray. Our Heavenly Father, we thank you that you have given this opportunity to preach your word of God, my Lord. Kind Lord, I pray for the people, those who are listening. Hallelujah. Kindly help them, and Lord, understand your word of God, and Lord, kindly help them to practice according to the word of God. Your name only honored. In Jesus' name we pray, my Father. Amen. So, St. Paul said, every day our inner man should be renewed. Hallelujah. அதாவது பரிசுத்த பவுல் சொல்லுகிறான், நம்முடைய உள்ளான மனுஷன் நாளுக்கு நாள் புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும் என்று அவர் கூறுகிறார். Hallelujah. Let us go to the 2 Corinthians chapter 4:16. 2 கொரிந்தியர் 4ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்துக்கு நாம் போவோமானால், though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Therefore we pain not, but though our outward man is decaying, yet our inward man is renewed day by day. Therefore we do not lose heart. ஆனபடியினாலே நாங்கள் சோர்ந்து போவதில்லை. எங்கள் புறம்பான மனுஷனானது அழிந்தும் உள்ளான மனுஷனானது நாளுக்கு நாள் புதிதாக்கப்படுகிறது. Hallelujah. So this word clearly said, our inwardly we are being renewed day by day. Hallelujah. Day by day, our inwardly, our inner being renewed. Hallelujah. So, our physical activities and every habit will be gone. Hallelujah. When our inner man grow up day and day, so at that same time, our all the physical body habits and all the habits and speak and everything against the God of God will be gone. Hallelujah. So clearly the Bible say our inward man is renewed day by day. So therefore we don't lose heart. Hallelujah. So inwardly we are being renewed day by day. So the outwardly we are wasting away. அதாவது எங்களுடைய உள்ளான மனுஷன் நாளுக்கு நாள் புதிதாக்கப்படும் பொழுதோ, எங்களது புறம்பான மனுஷன், எங்களுடைய மனுஷிகத்தில் நாம் நடக்கிற பழக்க வழக்கங்கள் குணாதிசயங்கள் எல்லாம் நாளுக்கு நாள் அகன்று போகும். கர்த்தருக்கு விரோதமாக நாங்கள் நடக்கிற காரியங்கள் எங்களை விட்டு அகன்று போகும். நமது உள்ளான மனுஷன் நாளுக்கு நாள் வளரும் போதோ. So we are the image of our Creator. So our inner man should be changed. அதாவது நாம் தேவ சாயலாக இருக்கிறபடியினால் தேவனை போலோ இயேசுவை போல நாம் மாற வேண்டும் என்று வார்த்தைகள் சொல்லுகிறது. When you go to the Colossians chapter 3 verse 10, have put on a new self
which is being renewed in knowledge after the image of its creator. So, தன்னை சிருஷ்டித்தவருடைய சாயலுக்கு ஒப்பாக பூரண அறிவடையும்படி புதிதாக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனை நாம் தரித்து கொண்டிருக்கிறோம். Hallelujah. So clearly in the Bible say, so our inner man when renewed, we are changing just like our creator. Hallelujah. So இதில் நம்முடைய உள்ளான மனுஷன் மாறும் பொழுது, நம்முடைய உள்ளான மனுஷன் நாளுக்கு நாள் புதுப்பிக்கப்படும் பொழுது, நம்முடைய வெளியான அதாவது சரீர பிரகாரமான வெளியான மனுஷனுடைய சாயல் நமது கர்த்தருடைய சாயலை போல மாறுகிறது. கர்த்தரை போல நாம் மாறுகிறோம். ஹல்லேலூயா. ஸோ கொலோசியர் 3:10 அழகாக சொல்லப்படுது, தன்னை சிருஷ்டித்தவனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாக நாம் பூரண அறிவுடைய புதிதாக்கப்பட்ட மனுஷனை தெரிந்திருக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. ஸோ நம்முடைய so when our inner man should be changed just like creator. So if our inner man want to change, நம்முடைய உள்ளான மனிதன் மாற வேண்டுமானால் நமது மனப்பான்மைகள் நடவடிக்கைகள் எல்லாம் மாற்றப்பட வேண்டும், மாற வேண்டும். Hallelujah. So in our inner man wants to change, our attitude, all habit should be changed. Hallelujah. So Ephesians chapter 4 verse 23-24 say, so you were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupt by its deceitful desire, so to be made new in the attitude of your mind, and to put on the new self, hallelujah, created to be like God in true righteousness and holiness. I read in Tamil. அந்தப்படி முந்தின நடக்கைக்குரிய மோசம் போக்கும் இச்சைகளினாலே கெட்டு போகிற பழைய மனுஷனை நீங்கள் களைந்து போட்டு உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவி உள்ளவர்களாகி மெய்யான நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் தேவனுடைய சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனை தரித்து கொள்ளுங்கள். Hallelujah. So you have to, if our inner man want to change, so we are taught, so we were taught with regard to our former life, former way of life, and put off our own self. Hallelujah. Put off our old self, so which is being corrupt by its deceitful desire. அதாவது நாம் புதிய மனிதனை தரித்து கொள்ள வேணும். தேவனுடைய சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய மனிதனை தெரித்து கொள்ள வேணும். அதனால் நம்முடைய முந்தின நடக்கக்கூடிய மோசம் போக்கும் இச்சைகளால் கெட்டு போகிற மனுஷனை நாம் களைந்து விட வேண்டும். ஹல்லேலூயா. நமது உள்ளத்தில் ஒரு புதிய ஆவியை, ஹல்லேலூயா, ஒரு மனுஷனுக்கு ஆவி, ஆத்மா, சரீரம் ஒன்று உள்ளது. சரீரம் என்றது வெளிப்படையமாக நாம் நடக்கும் பழக்க வழக்கங்கள். ஹல்லேலூயா. ஆத்மா என்பது தேவன் எங்களோடு வழி நடத்தும். ஆவி என்பது நமக்குள் இருக்கும் ஆவி, உயிர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆவி. ஹல்லேலூயா. ஆனால் நாம் தேவனுடைய சாயலாக அவருடைய மெய்யான நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் ஒரு புதிய மனுஷனை தரித்து கொள்ள வேண்டும். Hallelujah. So put on the new self, hallelujah, created to be like God and true righteousness and holiness. So
we have to offer our body as a living sacrifice. ஆகவே இதுக்கு நம்முடைய சரீரத்தை கர்த்தருக்கு உகந்த பரிசுத்த பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று ரோம சபைக்கு பவுலடியான் சொல்லுகிறான். ஹalleluya. Romans chapter 12 verse 1 tell, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, you to offer your bodies as living sacrifice, so holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Hallelujah. சகோதரரே, நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். இது தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறேன் என்று பரிசுத்த பவுல் சொல்லுவான். இதுதான் நீங்கள் செய்கிற புத்தியுள்ள ஆராதனை. ஆராதனை என்று you are worshiping God. Hallelujah. You are praising God. Hallelujah. So our spiritual act of worship, what is that? You have to offer your body as a living sacrifice and holy and also pleasing to God. Always you have to pleasing to God. Hallelujah. So நம்முடைய சரீரம் ஒரு ஒரு ஜீவ பலியாக கர்த்தருக்கு நாம் ஒப்புற்றுவோம். ஜீவ பலியாக இயேசு கிறிஸ்து நமது பாவங்கள் சாபங்களுக்காக தம்மை ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுத்தார் அல்லவா? நாம் இயேசுவின் பிள்ளைகளாக இருக்கும் பொழுது நம்ம சரீரங்களை தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ பலி, ஹல்லேலூயா, எங்களை ஒரு ஜீவனுள்ள ஜீவ பலியாக இருக்க வேண்டும். அதுதான் நாம் புத்தியுள்ள ஆராதனை. நம்முடைய சரீரத்தை தேவனுக்கு ஜீவ பலியாக ஒப்புக்கும் பொழுது ஆண்டவரை நாங்கள் பிரியப்படுத்துகிறோம். எங்களுக்குள் அந்த பரிசுத்தம் வருகிறது. அப்பொழுது நாங்கள் செய்யும் ஆராதனை கர்த்தர் விரும்பும் ஒரு ஆராதனையாக இருக்கும். ஹல்லேலூயா. So in view of God's mercy, to offer your body as living sacrifice and holy and pleasing to God. Hallelujah. This is your spiritual act of worship. Hallelujah. So God, for this purpose, God will strengthen us through His Holy Spirit. இந்த உள்ளான மனுஷம் நாளுக்கு நாள் நமக்கு புதுப்பிக்கப்பட நமது கர்த்தர் பரிசுத்த ஆவியானவர் கூடாக நமக்கு உதவி செய்கிறார். Hallelujah. So Ephesians chapter 3 verse 16 and 17 say, I pray that out of His glorious riches He may strengthen you with power, strength His Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your heart through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, நீங்கள் அவருடைய ஆவினாலே உள்ளான மனுஷரில் பலப்படவும் விசுவாசத்தினாலே கிறிஸ்து உங்கள் இருதயங்களில் வாசமாயிருக்கவும் நீங்கள் அன்பிலே வேரூன்றி நிலை பெற்றவர்களாகுங்கள். ஹல்லேலூயா. So St. Paul prayed for Ephesian church, so he told, out of his glorious riches he may strengthen you. So ஆண்டுடைய கிருபையினாலே அவர் எங்களை பலப்படுத்துகிறார். Hallelujah. So the power of with power through his spirit in your inner being. அதாவது உள்ளான மனுஷனில் அவருடைய பரிசுத்த ஆவியினாலே எங்களை பலப்படுத்துகிறார். ஹல்லேலூயா. எங்களை பலப்படுத்துகிறார். கிறிஸ்து நமது இருதயங்களில் வாசமாயிருப்பதினால் நாம் அன்பிலே வேரூன்றி நிலை பெற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும். ஹல்லேலூயா. So our Lord Jesus Christ dwell in our heart through faith, and
we have to pray that you being rooted to establish in love. அன்பிலே பூரணமாக உடையவன் உன்னை போல பிறனையும் வாசி. ஹல்லேலூயா. தேவனிடத்தில் முழு அன்போடு இரு, பரிசுத்தத்தோடு தேவனுக்கு பிரியப்படுத்தும். இப்படியாக நாம் நடக்கும் பொழுது நம்முடைய உள்ளான மனுஷன் நாளுக்கு நாள் புதுப்பிக்கப்படுகிறான். நமது வெளியான மனுஷனுடைய காரியங்கள் எல்லாம் அகன்று ஒளிந்து போகும். So every day when you grow in our inner being, so out our habit and all bad habit and all habits will be gone. Hallelujah. So now you understand the meaning of inner man. Hallelujah. Should be renewed. Hallelujah. So if you hear this message, kindly please you have to share with your friends. Hallelujah. So they will know how to grow in inner being. And this is also one type of ministry that you are doing. Hallelujah. So God bless you all. Shall we pray? Oh, my Heavenly Father, we thank you, Lord, that you have given this chance to share your word of God. Hallelujah. Kindly speak with everybody, and Lord, bless them and help them to practice according to the word of God, Lord. Your name only really honored. In Jesus' name we pray, my Father. Amen. Amen.